بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیٹ وے ٹو فزکس چینل کے اوپر ہم 9th کی فزکس ڈسکس کر رہے ہیں اور ٹاپک کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ کے اوپر میں نے لکھ دیا ہے تھرمومیٹر. ہم مسلسل جو گفتگو کر رہے ہیں ہم نے ہیٹ اور ٹیمپریچر کو ڈسکس کیا. ٹیمپریچر سے پھر ہم نکلے اور اگلے لیکچر میں ہم نے ٹیمپریچر اسکیلز کو ڈسکس کیا. اور پچھلے لیکچر میں ہی میں نے آپ سے یہ بات بھی کی تھی کہ کچھ خاص ریزن کی وجہ سے میں نے بک کی جو سیکوینس تھی اس کو چینج کیا, آلٹر کیا, اور ہم نے تھرمامیٹرز جو ہے تو بعد کے لیے رکھ دیے, اسکیل پہلے ہم نے ڈسکس کر لیے. اب اسٹوڈنٹس کو آئیڈیا ہو چکا ہے اسکیلز کا کہ سینٹی گریڈ ہے, فارن ہائٹ ہے, کیلون ہے, اور چونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے تو اسی لیے میں صرف اتنا کر سکا کہ آپ کو کنورژن اسکیلز جو ہے تو بالکل آخری منٹ میں نے وہ ڈسکس کر لیے. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے تھرمامیٹر, کہ اب اسکیلس تو ہم نے بنا لیے, سینٹی گریڈ ہے, فارن ہائٹ ہے, کیلون ہے, جو بھی ہے اس کو میجر بھی تو کرنا ہے. اب ہم نے یونٹ تو لے لیا کہ جی میٹر ہمارے پاس یونٹ ہے لینتھ کا, لیکن اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹول بھی تو ہونا چاہیے, کوئی میٹالک راڈ ہونا چاہیے, کوئی اسکرو گیج ہونا چاہیے, کوئی ورنیئر کیلیپر ہونا چاہیے, کوئی تو چیز ہونی چاہیے. تو جس چیز کے ساتھ ہم اس اسکیل تک پہنچیں گے, اس کو میجر کریں گے, ہم نے اب یہاں پہ آج کے لیکچر میں ہم نے اس چیز کو ڈسکس کرنا ہے. سو ٹیمپریچر کو میجر کرنے کے لیے جو ڈیوائس, جو انسٹرومنٹ ہم یوز کرتے ہیں, دیٹ از کالڈ تھرمومیٹر. ہم ڈیفائن, اکثر یہ وائوا میں پوچھا جاتا ہے دا ڈیوائس یا انسٹرومنٹ, آپ کو جو بھی لفظ اچھا لگے, یوزڈ ٹو میجر ٹیمپریچر of a body is called thermometer. تھرمومیٹر اسٹوڈنٹس, ہم سمجھتے ہیں کہ بہت دفعہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا جو ویژن ہے, ان کی جو نالج ہے وہ بہت وسیع ہوتی ہے, وہ بکش نئی نالج ہوتی ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے, دس ویری پازیٹیو. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کے آنے کے بعد خاص طور پہ کچھ گنز ہی ہیں, تھرمل گنز ان کو کہتے ہیں, تو جب بھی کوئی شخص انٹر ہوتا ہے تو اس کو ادھر یا ہاتھ کے اوپر پوائنٹ کرتے ہیں, اس کے ذریعے بھی معلوم کیا جاتا ہے. اگر آپ نے اپنی گاڑیوں میں دیکھا ہو, یہ جو پرانی گاڑیاں ان میں ہیٹ کی ایک سوئی ہوتی تھی جو یہاں پہ سی فار کولڈ, اور وہ جیسے جیسے گاڑی کا انجن سٹارٹ ہوتا تھا وہ یوں آگے کو چلتی تھی, اور ایک جگہ پہ ہاٹ لکھا ہوتا تھا اور آگے ریڈ ریجن ہوتا تھا. دیٹ از آلسو اے میتھڈ. فیکٹریز کے اندر بھی یا جہاں پہ بہت زیادہ ٹیمپریچر کا کام ہوتا ہے, فرنسز جو ہیں وہاں بھی اپنے قسم کے اسکیلز ہیں, جو انسٹرومنٹس ہیں, تھرمومیٹرز ہیں. تو اسٹوڈنٹس کوئی ایک قسم کا انسٹرومنٹ نہیں ہے, اور آپ اپنے آپ کو اس چیز میں مت رکھیے گا کہ جی ہم صرف ایک ہی قسم کا, ہم آپ نے سنا ہوگا کہ جی سورج کا ٹیمپریچر اتنا ہے 150 ملین سینٹی گریڈ ہے, تو یہ اب ہم نے کہاں سے معلوم کر لیا. اس کے لیے اپنے میکینزمز ہیں, اپنے ادھر سے جو لائٹ آتی ہے, ہم لائٹ کو, سو بہت سارے طریقے ہیں. اپنے مائنڈ کو براڈ رکھیے گا, یہ نہ ہو کہ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے آپ اسی کو اپنی پوری کائنات, پوری دنیا سمجھ لیں. نہیں, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اس کا شاید ایک ذرا بھی نہیں ہے. سو جس چیز کے ذریعے ہم ٹیمپریچر کو میجر کرتے ہیں, دیٹ ڈیوائس از کالڈ تھرمومیٹر. ہمارے اب تھرمومیٹر کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ خاص پراپرٹیز وہ رکھتا ہو. اب ہم یوز کر رہے ہیں تھرمل ایکسپینشن. ہمیں یہ پتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو ہیٹ کرتے ہیں تو وہ ایکسپینڈ کرتی ہے, اور نیچرلی جب اس میں سے ہیٹ نکالتے ہیں, میں بار بار کولڈ کو اوائڈ کر رہا ہوں, جب ہم اس میں سے ہیٹ کو نکالتے ہیں تو وہ جو آبجیکٹ ہے وہ کانٹریکٹ کرتا ہے. سو ہیٹنگ ایکسپینشن کو کاز کرتا ہے, کولنگ کانٹریکشن کو کرتا ہے. اس پراپرٹی کو, اس چیز کو ہم یوز کرتے ہیں. اب اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو چیز ہمیں چاہیے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب ہم اس کو ہیٹ اپ کریں تو وہ یونیفارملی ہیٹ ہو. یہ نہیں کہ کبھی
यकदम उसको हीट मिले और यकदम एक्सपेंड कर जाए, और या उसको हम कूल करें और यकदम वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या मे बी कि वो अपनी फॉर्म ही चेंज कर ले। जैसे बाज़ हमारे पास सब्सटेंसेस हैं सब्लिमेशन में, अगर हम उनको कूल करें तो वो क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड में, इंस्टेड कि वो गैसेस होते हैं और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। या सॉलिड्स हैं नफ्तलीन वगैरह, उनको हम हीट करें तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में, वो दरम्यान में एक्सपेंड और लिक्विड वाला फेज़ ही नहीं गुजारते। तो हमारे लिए जो उसमें थर्मल एक्सपेंशन की जो प्रॉपर्टी हम चाहते हैं, तो एक तो हमें चाहिए ये कि वो यूनिफॉर्म कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन करें, और दूसरा उन कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन की रेंज बड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। चूँकि हम यहाँ पे जो थर्मामीटर्स हम डिस्कस करेंगे उनको हम कहते हैं लिक्विड इन ग्लास, यानी हम शीशे के अंदर जो है तो कुछ लिक्विड ले लेते हैं। मैं पहली वीडियो में भी मैंने आपसे जिक्र किया कि हमने जी एक कैपिलरी ट्यूब थी, उसमें मरकरी ले लिया, तो ग्लास था, उसके अंदर हमने एक लिक्विड लिया। लिक्विड हमारे पास दो बहुत कॉमन लिक्विड जो हम यूज़ करते हैं, एक है मरकरी, उस सिंबल हाइड्रोजनडम या मरकरी जिसको Hg कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है अल्कोहल। ये दो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारे पास लिक्विड्स हैं जिनको हम ग्लास में यूज़ करते हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि हम जिन थर्मामीटर्स की बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो वो हैं यूज़ होते हैं वो हमारे इस स्पेक्ट्रम से, हमारी इस गुफ्तगू से बाहर हैं। अब हमने पहले भी ये बात की कि जी हमारे पास ये एक कैपिलरी ट्यूब है। चलिए मैं यहाँ पे इस दफ़ा गोल एक बल्ब बना लेता हूँ। इसके अंदर हम Hg भी रख सकते हैं, अल्कोहल भी रख सकते हैं, और अभी मैं इंशाल्लाह इसी लेक्चर में आगे चल के आपको थोड़ा सा वो दिखा भी दूंगा। मरकरी हम जानते हैं सिल्वरी चमकदार वाहिद लिक्विड है, जो मेटालिक लिक्विड है, वो भी हम इसमें फिल कर सकते हैं, और इसके अंदर अल्कोहल भी फिल कर सकते हैं। अल्कोहल आपको पता है कि अल्कोहल बेसिकली वो है, उसका कोई कलर नहीं है, इट्स मोर और लेस जस्ट लाइक वाटर। तो हम उसको विजिबल करने के लिए उसमें हम रेड कलर डाल देते हैं, बाकी रेड कलर हैज़ नथिंग टू डू विद अल्कोहल। अब लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें होता क्या है कि ये एक स्टेम है या कैपिलरी ट्यूब है विच इज़ कनेक्टेड टू दिस बल्ब कंटेन द लिक्विड, जो भी लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं। जब इसको हम हीट देते हैं तो उस हीट के नतीजे में ये जो बल्ब है इसमें जो मौजूद लिक्विड होता है ये एक्सपेंड करता है। अब यहाँ भी ये ज़हन में रखिएगा कि हमारे पास ये जो मरकरी है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जिसके ऊपर मरकरी जमना शुरू हो जाएगा, दैट इज़ -38.8 सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेटली, 39 भी आप कह सकते हैं। उसके मुकाबले में अल्कोहल जो है इसका है 114 सेंटीग्रेड माइनस। अब ये ध्यान में रखिएगा, अब अगर आपने मिसाल के तौर पे ये 114.1 है, लेकिन जस्ट टू मेक इट सिंपल इसको भी मैं सिंपल करने के लिए 39 सेंटीग्रेड ही कह देता हूँ, ताकि हमारे स्टूडेंट एक जो सॉलिड फिगर है उसको ज़हन में रख सकें। सो अगर हमारे पास एक थर्मामीटर है जो मरकरी का है, उसके बल्ब में है, और हम उसको ले जाते हैं कहीं साइबेरिया वाइबेरिया में या किसी बहुत ठंडे इलाके में, और वहाँ पे जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या लैब में भी अगर आप गैसेस के साथ डील कर रहे हैं, मैं उनके ज़िक्र में नहीं जाना चाहता हूँ, अपना नाइट्रोजन वगैरह है, हीलियम है, उनका बहुत लो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो अब उनके साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो वो तो मरकरी तो 39 के बाद जो है तो वो तो आगे रीडिंग ही नहीं देगा, वो तो फ्रीज हो जाएगा, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वाली बात तो ख़त्म हो गई उसमें, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके मुकाबले में हमारे लिए फिर अल्कोहल का, तो अगर आप साइबेरिया वगैरह या वेदर का जो कंडीशन है वो मालूम करने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास आइडियल जो होता है दैट इज़ अल्कोहल बेस्ड थर्मोमीटर्स। अब थर्मोमीटर हमारे पास बेसिकली उसके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनके साथ वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद मैं वीडियो में ये जो एक्चुअल जो डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी आपको दिखा दूँगा। देखिए जहाँ पे आप लिक्विड स्टोर कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड
دا बल्ब के साथ हमारे एक बड़ी पतली सी ट्यूब होती है, और जितनी ये पतली होगी, जितनी फाइन होगी, उतनी ये जो इसकी रीडिंग है वो सेंसिटिव हो जाएंगी। ये हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है इंतहाई छोटे बोर की, विच इज़ कनेक्टेड। दिस ट्यूब इज सील्ड एट द टॉप, और इसके साथ हमारे स्केल लगा होता है। जब ये मरकरी या जो भी लिक्विड, अगर अल्कोहल है या मरकरी है, जब इसमें राइज करता है या फॉल करता है, तो वो राइज या फॉल, उसका जो टॉप है वो उसके साथ इधर स्केल है जो कि हमें ये बताता है कि जी इस वक्त टेम्परेचर कितना है। ये तो हमारे पास जो जितने थर्मामीटर्स हैं, लेकिन अब चूंकि हमारी ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं, तो अपनी ज़रूरियात के और कुछ मसाइल की वजह से हम कुछ तब्दीलियाँ लाते हैं थर्मामीटर्स में कि हम जिस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनमें एक है क्लिनिकल थर्मामीटर। अब नेचुरली यहाँ से ही हमें पता चल रहा है थर्मोमीटर कि क्लिनिक्स में यूज़ होता है। अब क्लिनिक में आपको 0 सेंटीग्रेड तो नहीं मिल सकता, ना ही आपको क्लिनिक में 100 सेंटीग्रेड मिल सकता है। तो अब अगर आप एक जनरली जो हम थर्मामीटर बनाते हैं, अगर आप वो क्लिनिक में यूज़ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि वो हमें सबसे पहले तो वो इतना सेंसिटिव नहीं देगा, जो मेजर नहीं देगा जो हमें चाहिए, जितना दूसरे जो उसके लिए स्पेशलाइज्ड हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम एक ख़ास किस्म का थर्मामीटर बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मामीटर, विच इज़ मोस्टली यूज्ड इन लैब्स। अब क्लिनिकल थर्मामीटर में ख़ास बात ये होती है कि उसका जो, मैं उसको अब ये वर्टिकल में नहीं बनाता हूँ, हॉरिजॉन्टल में बना लेता हूँ। एक तो उसका बल्ब लगभग कुछ इस शक्ल का होता है ये, और यहाँ से ये निकलता है, तो ये एक इसके अंदर एक बेंड होता है, और फिर ये कैपिलरी ट्यूब। अच्छा ये देखिए, ये मैं कोई एक्सीडेंटली नहीं, जानबूझ के इसको बिल्कुल नैरो, ये इतना तंग होता है कि हार्डली इसके अंदर से ये मरकरी आगे को जा सकता है। एंड वी यूज मरकरी फॉर दिस पर्पज। ये तो हो गई कैपिलरी ट्यूब। अच्छा अब इसके अंदर ये कंस्ट्रक्शन की, इसको अगर आप अंदर से देखेंगे, ये जो इसके डायमीटर को, तो ये अंदर से बिल्कुल छोटा सा आपको एक इसकी ओपनिंग नज़र आएगी, बाकी ये साइडों से बंद है। यानी आप देख लीजिए कि ये अगर ये पूरा इतना है, तो उसके मुकाबले में इसका जो बोर है यहाँ पे अंदर एक कंस्ट्रक्शन है, उसका एक फ़ायदा है और एक नुकसान भी है, लेकिन हमारे लिए फ़ायदा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नुकसान उसका कोई इतना बड़ा नहीं है। इसके अंदर होता है मरकरी। जब हम इसको ये सबलिंगुअल ज़ुबान के नीचे रख लेते हैं या आर्म पिट में रख लेते हैं, ये भी याद रखिएगा कि जब हम इसको बगल में या आर्म पिट में रखते हैं, तो जो टेम्परेचर हमें मिलता है उसके साथ आपने 1 फ़ारेनहाइट प्लस करना है टू गेट द एक्चुअल कोर टेम्परेचर, कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पे ये एक्सपेंड होने में इसको बड़ा प्रॉब्लम होता है, मुश्किल से एक्सपेंड होता है, इतना आसानी एक्सपेंड नहीं होता। इसी वजह से आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स 2 से 2.5 मिनट, ज़रूरत पड़े तो 3 मिनट तक भी वो आर्म पेट में या ज़ुबान के नीचे रखते हैं। तो बहुत अक्सर बच्चों के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है इतनी देर उनको कंट्रोल में रखना। नुकसान तो इसका ये होता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अगर एक दफ़ा इसमें मरकरी आगे को निकल जाए तो फिर ये मरकरी वापस नहीं आ सकता इसको वापस, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि हम उसका एक्चुअल टेम्परेचर। अब अगर आप लैब का थर्मामीटर यूज़ करेंगे, लेट्स सपोज कि आप यूज़ कर रहे हैं दिसंबर के महीने में, अब दिसंबर के महीने में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे को टेम्परेचर है लेट्स सपोज 101 फ़ारेनहाइट, बाहर का टेम्परेचर है मे बी समवेयर 32-33 फ़ारेनहाइट, तो 0 सेंटीग्रेड तक, जिसको हम 32 फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं। तो 32 फ़ारेनहाइट पे तो जैसे ही वो निकालेगा तो उतनी देर में वो हीट लूज़ कर जाएगा और वो नीचे आ चुका होगा। द डॉक्टर विल नेवर बी एबल टू गेट द एक्चुअल टेम्परेचर। या अगर वो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कर रहा है जून में, अब बच्चे का टेम्परेचर है लेट सपोज 101 जो हमने सपोज किया फ़ारेनहाइट, और बाहर का टेम्परेचर है हमारे पास कहीं 120 या 130 फ़ारेनहाइट। तो अब 130 फ़ारेनहाइट के ऊपर जैसे ही उसके मुंह से निकालेगा तो वो जंप करके 108-110 पे चला जाएगा। सो हम वहाँ भी यूज़ नहीं कर सकते। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप मुंह से थर्मामीटर निकाल भी लेंगे तो ये उसी तरह रहेगा।
تو ہمارے پاس ایک کلینکل ہوتا ہے وچ از سمپل, اس کی بھی رینج ابھی میں آپ کو بتا دوں گا, وہ تھرمومیٹر بھی بتا دوں گا. اب آپ کے کورس میں تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس میکسیمم منیمم تھرمامیٹرز بھی ہوتے ہیں جو بیک وقت ہمیں کسی بھی گیون ٹائم کا میکسیمم ٹیمپریچر بھی بتاتے ہیں اور منیمم ٹیمپریچر بھی بتاتے ہیں. یہ استعمال کرتے ہیں میٹ ڈپارٹمنٹ والے یا موسمیات والے یا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ والے جو ہیں وہ ان کو یوز کرتے ہیں, تاکہ اکثر آپ نے سنا ہوگا پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم ٹیمپریچر یہاں کا تھا, زیادہ سے زیادہ اتنا رہا. تو کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ اس کے لیے 2 تھرمامیٹر یوز نہیں ہوتے ہیں, ایک ہی تھرمامیٹر ہے جو 2 دیتا ہے. میں صرف ایز اے ریفرنس آپ کو بتانے کے لیے, تو ابھی میں آپ کو ڈیوائسز ان ریئلٹی بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے چونکہ کلینکل امپورٹنٹ ہے تو میں آپ کو کلینکل بتا دیتا ہوں. آئی ہوپ کیمرہ اس کو اچھے طریقے سے فوکس کر لے گا. اسٹوڈنٹس یہ جو ابھی میں نے آپ سے کہا تھا یہ بلب ہے, آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اس کے اندر آپ کو یہ سلوری جو مرکری ہے وہ اس میں نظر آ رہا ہوگا. اچھا, پھر اگر آپ دیکھیں تو یہ یلو کلر کی یا جو بھی آپ کہہ لیجئے, اس کے یہ پتلی کیپلری ٹیوب کی بیک گراؤنڈ ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کیپلری ٹیوب کے اوپر جب یہ آگے کو چلے گا تو ہمیں یہ مرکری اس میں ایکسپینڈ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اچھا, اگر پاسبل ہوا, میں کوشش تو میری ہے کہ آپ کو نظر آ جائے, یہاں پہ اس کے اندر آپ کو ایک چھوٹا سا بینڈ ہے, وہ بڑا چھوٹا ہے, دکھانا بہت مشکل ہے, لیکن اگر آپ تھرمامیٹرز کو خود اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اس میں نظر آ جائے گا. اب اس کے اندر یہ جو اسکیل ہے, آئی ہوپ آپ کو کیمرہ یہ اسکیل بھی بتا سکے گا. یہ نیچے جو میں اس کو یوں کر لیتا ہوں تاکہ یہ الٹے کی بجائے سیدھا ہو جائے. اچھا دیکھیے, اوپر جو اسکیل دیا ہوا ہے اوپر والی سائڈ پہ, دس از سینٹی گریڈ. اس میں نیچے جو دیا ہوا ہے یہ فارن ہائٹ. یاد رکھیے گا کہ موسٹلی میڈیکل سائنسز جو ہے وہ فارن ہائٹ اسکیل کو یوز کرتی ہے, کیونکہ اس میں ڈگری زیادہ ہوتی ہیں, زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے, تو اس کے اوپر جو ریڈنگ ہوتی ہیں وہ زیادہ تر جو ٹیمپریچر وغیرہ کہ 102 آپ یہ نہیں سنیں گے کہ ڈاکٹر ہر دفعہ آپ کو کہے گا 102 فارن ہائٹ ہے اور 103 فارن ہائٹ ہے. وہ جرنلی 102 101 یا 98.6 وچ از نارمل فارن ہائٹ میں وہ کرتے ہیں. سو یہ دس از اے کلینکل تھرمومیٹر. اس کے اندر ہم نے مرکری کو یوز کیا ہے. مرکری جو ہے بڑا یونیفارملی اور بڑا سلولی ایکسپینڈ کرتا ہے, لیکن اب اس کا فائدہ یہ ہے, میں یہ ایکسپیریمنٹ آپ کو اپنے منہ میں رکھ کے نہیں کروا سکتا ہوں کیونکہ اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. میں نے پہلے ہی آپ سے کہا 2-2.5 منٹ صرف اس کو رکھنے میں لگ جائیں گے. تو لیکن جب آپ اس کا ٹیمپریچر دیکھ لیں گے تو اس کے بعد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یوں ایک جھٹکا دیا جاتا ہے. ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہو رہا ہے. ناؤ دس از لیب تھرمومیٹر. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ریڈ کلر کا, اور اس میں یہاں پہ یہ آپ کو یہ بلب کا یہ اس کے ساتھ جو کنیکٹڈ سٹیم ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کی جو رینج ہوتی ہے یہ مختلف رینج ہے. یہ جو ہمارے پاس موجودہ ہے یہ تقریباً کوئی یہ 0 سینٹی گریڈ سے لے کر 240 سینٹی گریڈ تک کا ٹیمپریچر ہمیں رجسٹر کر کے دے سکتا ہے. اس میں ہم لیکوڈ, اچھا دس از آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں منیمم اور یہ میکسیمم, اس کے اندر بھی مرکری ہم یوز کرتے ہیں, الکوہل بھی یوز کرتے ہیں. ان دس پرٹیکولر جو اس کے ہمارے پاس ہے اس کے اندر میکسیمم منیمم کے اندر ہم صرف مرکری یوز کرتے ہیں. یہ اس کے اوپر شیڈ کے لیے ہے, اس کو کسی بھی ایسی جگہ پہ ہک ہینگ کر دیتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈائریکٹ سن لائٹ نہ آئے, صرف جو ٹیمپریچر ہے اس کی وجہ سے اس میں, تو اس کے بٹن کے ذریعے اس کو سیٹ کر دیتے ہیں. جب یہ ہم کل واپس آئیں گے تو یہ ہمیں رات کا جو کم سے کم ٹیمپریچر ہے وہ بھی بتا دے گا اور جو زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر رہا. سو اس طریقے سے دس از میکسیمم منیمم ٹیمپریچر اسکیل اور تھرمومیٹر وچ از یوزڈ ان میتھ ڈپارٹمنٹس. آئی ہوپ کچھ نہ کچھ آئیڈیاز کلیئر ہو گئے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.